Hello students, welcome back to online education of Gnan Manjari Vidyapeeth Mahova. I, Jay Kukadia, welcomes you all in this digital platform after so long time. So students, I hope you all are fine and fit at your home and enjoy this festival of light and the enjoy of this vacation. So student, in the last lecture, we have completed our functions of, if I am not wrong, offering advice. So students, in this lecture, I'm going to start with the new topic, and the new topic name is, I write here, that is that showing purpose So students, what is the meaning of showing purpose? मीन्स के जो गुजराती एनो अर्थ करवा जाइए तो शोइंग पर्पस अर्थात के कोई क्रियानो हेतु આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો એની પાછળ એક હેતુ રહેલો હોય છે. એ કાર્ય કરવા પાછળનો એક કોઈ ચોક્કસ મુદ્દો રહેલો હોય છે કે આ હેતુ માટે હું કાર્ય કરું છું. બરાબર છે? તમે અભ્યાસ કરો છો તો એની પાછળ પણ હેતુ છે. શેની માટે? કોઈક નોકરી મેળવવા માટે, કોઈક સારો બિઝનેસ આગળ વધારવા માટે. તો બધા અલગ અલગ હેતુ માટે. તમે જમો છો તો શેની કયા હેતુથી જમો છો? કે ભાઈ મને ભૂખ લાગી છે, એ હેતુથી, કે મને ભૂખ મારી સંતોષી શકું, એટલા હેતુથી, એવા હેતુથી તમે જમો છો. તો હરેક વ્યક્તિ કોઈ હેતુ માટે ચોક્કસ કાર્ય કરે છે. તો એ હેતુઓ દર્શાવવા માટે, એટલે કે ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવવા માટે, શેનો? ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવવા માટે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ ફંક્શનનો ઉપયોગ શું થાય? બાકી ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવવા માટે. કોઈ પણ ક્રિયા છે એની પાછળનું કોઈ કારણ, કોઈ હેતુ રહેલો છે. તો એ ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવવા માટે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર? તો આ ક્રિયાના હેતુ દર્શાવવા માટે અલગ અલગ ફંક્શનને આપણે અહીંયા ચાર અલગ અલગ પાર્ટ, એટલે કે ચાર અલગ અલગ એના સબ ટોપિક છે આ ફંક્શનની અંદર. એનું આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ, એની વિશે આપણે જોવાના છીએ. તો એની અંદર એક છે એ ઇન ઓર્ડર, ટુ. એક ફંક્શન છે એ ઇન ઓર્ડર ટુ. પછી બીજું છે વિથ અ વ્યૂ ટુ, ઇન ઓર્ડર ટુ, વિથ અ વ્યૂ ટુ. અને ત્રીજું છે ઇન ઓર્ડર ધેટ, અને ચોથું છે, ત્રણ આપણે જોયા, ઇન ઓર્ડર ટુ, વિથ અ વ્યૂ ટુ, ઇન ઓર્ડર ધેટ, અને ચોથું છે સો ધેટ. તો આ ચાર ફંક્શનનો આપણે અભ્યાસ આ શોઈંગ પર્પઝની અંદર, આ સબ ટોપિકમાં આપણે આ ચાર અલગ અલગ ફંક્શનનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. ઇન ઓર્ડર ટુ, વિથ અ વ્યૂ ટુ, ઇન ઓર્ડર ધેટ અને સો ધેટ. બરાબર? ચારેય બહુ જ સહેલા છે અને આપણને ખૂબ જ સરળતાથી આવડી જાય એ પ્રકારની આપણે રીત સાથે આગળ વધવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે એમાં કોઈ પણ જાતની મૂંઝાવાની કે ચિંતા કરવાની કોઈ બાબત નથી. અને આની પહેલાંના અલગ અલગ લેક્ચરમાં આપણે ભણ્યા છીએ એટલે તમને આરામથી સમજાઈ જશે. આપણે એ પ્રમાણે જ લેશું. એટલે
खूब ज सरलताथी आपणे आगळ वधवाना छीए। तो आजना लेक्चरनी अंदर आपणे शोइंग पर्पजनी अंदर छे ए पहेलुं फंक्शन आपणे भणवानुं छे। तो ए पहेला फंक्शनने आपणे छे एक खूब ज सरळतावाळुं छे, इन ऑर्डर टू थी शरू करीशुं। बराबर, इन ऑर्डर टू। बराबर, बुक अने पेन साथे राखजो एटले लखता जवाय जे पण इम्पोर्टन्स पॉइंट होय। बराबर छे। तो फर्स्ट फंक्शन छे इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू बराबर छे। तो इन ऑर्डर टू छे हमेशा जे क्रियानो हेतु दर्शावतो होय ते वाक्यनी साथे ज मुकाय छे। बराबर, इन ऑर्डर टू नो उपयोग क्रियानो हेतु दर्शावता वाक्यांशनी साथे थाय छे। बराबर, तो जे वाक्य दर्शावतुं क्लोज होय अथवा तो जे एवुं क्लोज होय के जेमां एनो हेतु दर्शावतो होय तो एनी साथे इन ऑर्डर टू नो उपयोग थाय छे। बराबर छे। हवे बीजो महत्वनो मुद्दो छे के इन ऑर्डर टू नो उपयोग वाक्यनी शरूआतमां ने वाक्यनी वच्चे बंने जग्याए थाय छे। इन ऑर्डर टू नो उपयोग वाक्यनी शरूआत तेमज वाक्यनी वच्चे एम बंने जग्याए थई शके छे। बराबर, तो आ पहलो मुद्दो। आ बीजो मुद्दो के भाई इन ऑर्डर टू नो उपयोग छे बे वाक्यमां, जो प्रथम वाक्यमां पण थई शके अने बीजा वाक्यनी शरूआतमां, એટલે કે બે વાક્યની વચ્ચે પણ इन ऑर्डर टू નો ઉપયોગ થઈ શકે છે। એટલે એમાં કોઈ બંધન કરતા નથી કે ભાઈ इन ऑर्डर टू નો ઉપયોગ પ્રથમ વાક્યમાં જ કરવાનો અથવા તો બીજા વાક્યમાં પણ કરવાનો। તમને જ્યાં સરળતા લાગે ત્યાં તમે इन ऑर्डर टू નો ઉપયોગ કરી શકો છો। ખાસ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે इन ऑर्डर टू ની સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે। આ યાદ રાખજો। इन ऑर्डर टू पछी हमेशा क्रियापदनु मूल रूप ज मुकाय छे। ख्याल आव्यो? इन ऑर्डर टू पछी हमेशा क्रियापदनु मूल रूप ज मुकाय छे। पण एक वस्तु आ याद राखवानी बीजी बात छे कि भाई हमेशा क्रियापदनु मूल रूप इन ऑर्डर टू वाळा वाक्यमां आवशे। बराबर, पण एनी पहेलानुं जे पण वाक्य हशे इन ऑर्डर टू वगरनुं वाक्य, तो एमां कोई पण काळनो बाध नथी। ए गमे ते काळनो होई शके, परंतु जे वाक्यमां तमे इन ऑर्डर टू नो उपयोग थाय छे त्यां तमारे तेनी पछी हमेशा क्रियापदनुं मूळ रूपनो ज प्रयोग करवानो छे। बराबर छे। आ पॉइंट्स आउट तमे नोंधी लेजो बुकमां, એટલે તમને ખ્યાલ રહે। બરાબર, હવે એની વાક્ય રચના તમને કરાવું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાના છે કે ભાઈ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ થાય છે, વાક્યની શરૂઆતમાં અને વાક્યની વચ્ચે ગમે ત્યાં એનો ઉપયોગ થઈ શકે છે। બરાબર, હવે એની વાક્ય રચના જો આપણે જોવા જઈએ તો શું થાય ભાઈ કે કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ। આ ક્રિયાપદ અહીંયા કાળનો કોઈ બાદ રહેતો નથી। બરાબર છે। ક્રિયાપદ વત્તા કર્મ
આ કર્મ આવે છે એટલા માટે કે અહીંયા કર્મ હોય પણ અને ન પણ હોય તો તમારા અથવા તો જે પણ આપણને વાક્ય આપ્યું એની ઉપર આધાર છે, એટલે એમાં કોઈ મૂંઝાવાનું છે નહીં. કર્મ વત્તા ઇન ઓર્ડર ટુ વત્તા હવે શું આવશે, મેં હમણાં તમને જેમ કીધું એમ કે ઇન ઓર્ડર ટુ પછી હંમેશા કેવું આવશે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બરાબર, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બરાબર, વત્તા શું આવશે હવે, ઇન ઓર્ડર ટુ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ વત્તા કર્મ અને અન્ય શબ્દો. બરાબર, કર્મ વત્તા અન્ય શબ્દો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વાક્ય રચના લખાવી છે એ તમને ઇન ઓર્ડર ટુ છે બીજા વાક્યની શરૂઆતમાં, એટલે કે બે વાક્યની વચ્ચે છે. જો કદાચ પ્રથમ વાક્યની શરૂઆતમાં ઇન ઓર્ડર ટુ હોય તો આની આટલી વાક્ય રચના એ પ્રથમ આવી જાય, એટલે કે ઇન ઓર્ડર ટુ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કર્મ, બરાબર, અન્ય શબ્દો અને ત્યારબાદ વત્તા કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ, અથવા તો આ અન્ય શબ્દોનો લાખો તો ઇન ઓર્ડર ટુ વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ વત્તા કર્મ વત્તા કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ વત્તા અન્ય શબ્દો, એ રીતે પણ થઈ શકે. એટલે એમાં કોઈ અઘરી બાબત છે નહીં, ખૂબ જ સરળતાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ અને જાણી શકીએ છીએ. બરાબર, તો આ વાક્ય રચના છે એ તમે ખાસ યાદ રાખજો કે ઇન ઓર્ડર ટુ પછી હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપનો ઉપયોગ થાય છે. એ બાબત આપણે યાદ રાખવાની. ગમે ત્યાં વાક્યની શરૂઆતમાં કે વાક્યની વચ્ચે ગમે ત્યાં ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ થાય, આપણે યાદ એટલું જ બાબત રાખવાની કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે ઇન ઓર્ડર ટુ પછી. કાળનું કોઈ બંધન નથી, એટલે એમાં કોઈ મૂંઝાવા જેવું છે નહીં. એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું ને એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આ વાક્ય રચના અહીંયા રાખીએ એટલે તમને એ પ્રમાણે આપણે પછી સરખામણી કરજો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. Ashok learns English અહીંયા સુધી આવી ગયું, કરતા અશોક આવી ગયો, લર્ન્સ ક્રિયાપદ, કર્મ ઇંગ્લિશ કે જે પણ આમાં તમે લઈ શકો. બરાબર, હવે આપણે લેવું હોય તો ઇન ઓર્ડર ટુ આપણા નિયમ પ્રમાણે ઇન ઓર્ડર ટુ. હવે અહીંયા વાત શું આવી ભાઈ, ઇન ઓર્ડર ટુ પછી શું મૂકવાનું છે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ મૂકવાનું છે. બરાબર, તો આપણે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકીએ. ઇમ્પ્રૂવ અશોક લર્ન્સ ઇંગ્લિશ ઇન ઓર્ડર ટુ ઇમ્પ્રૂવ કર્મ હિઝ સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ. બરાબર, તો આપણને વાક્ય પ્રમાણે ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ આપણે હોય પણ અને ન પણ હોય, પણ આપણે અહીંયા જે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે ઇન ઓર્ડર ટુ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, બરાબર, ત્યારબાદ અન્ય શબ્દોમાં હી સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ. તો અશોક છે એ અંગ્રેજી શીખે છે શેની માટે, તો કે ભાઈ તેને પોતાનું ઇંગ્લિશમાં બોલવાની સ્કિલ છે ઇમ્પ્રૂવ કરવી છે, એટલા માટે. અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ તમે જોઈ શકો છો ઇમ્પ્રૂવ. બરાબર, તો એની સ્કિલ છે, એની પાવર છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે એ ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યો છે. બરાબર, આ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ છે ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ વાક્યની વચ્ચે અથવા તો બીજા વાક્યની શરૂઆતમાં અથવા તો બે વાક્યની વચ્ચે થયો. હવે આનો આ જ મારે વાક્ય છે એ પ્રથમ વાક્યની શરૂઆતમાં મારે લઈ લેવું હોય તો મારે શું કરવાનું, તો ઇન ઓર્ડર ટુને મારે આગળ લઈ લેવાનું. બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો ઇન ઓર્ડર ટુ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ સ્પીકિંગ
skills Ashok learns English. તો આમાં મેં વાક્યની શરૂઆતમાં ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ કર્યો, તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ ઇમ્પ્રૂવ, જે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે, એનો ઉપયોગ કર્યો. બરાબર. ઇન ઓર્ડર ટુ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ અશોક લર્ન્સ ઇંગ્લિશ. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ વાક્ય છે અહીંયા સુધીનું. બરાબર. તો એ સાદા વર્તમાન કાળમાં છે. કઈ રીતે સાદો વર્તમાન કાળ છે એ તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. એની મારે કોઈ જણાવવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. બરાબર છે. અને નો ખ્યાલ આવે તો થોડા નિયમોના પાના ખોલજો આપણા લખાવેલા. બરાબર. તો તેના દ્વારા તમને ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇન ઓર્ડર ટુ પછી આપણે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપનો પ્રયોગ કરવાનો હોય છે, જે તમને અહીંયા સરળતાથી ખ્યાલ આવી રહ્યો છે. બરાબર. હજી એક બે ઉદાહરણ જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે સ્ટુડન્ટ. અહીંયા તમે જોયું કે આપણે બે ઇન ઓર્ડર ટુનો શરૂઆતમાં અને વચ્ચે બે રીતે આપણે પ્રયોગ કર્યો, એટલે જેથી કરી તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર છે. She often plays on flute. She often plays on flute in order to be relaxed. In order to be relaxed. બરાબર. તે ઘણી બધી વખત વાંસળી વગાડે છે શાંતિ મેળવવા માટે. In order to be relaxed. તો she often plays on flute in order to be, અહીંયા બી છે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે. બરાબર છે. ઘણા બધા મૂંઝાઈ જાય કે સાહેબ અહીંયા તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ક્યાંય દેખાતું નથી, પણ આ બી છે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે. she often plays on flute in order to be relaxed. બરાબર. હવે જો આને નાને તમે ઇન ઓર્ડર ટુ ને પ્રથમ વાક્યમાં લઈ લો તો કઈ રીતનું બને છે ભાઈ? તો ઇન order to be relaxed, she often plays on flute. flute એટલે વાંસળી. બરાબર. often plays on flute. તો ખ્યાલ આવી ગયો તમને આ ઉદાહરણ દ્વારા કે ભાઈ ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ વાક્યની શરૂઆતમાં અને વાક્યની વચ્ચે એવી રીતે બંને જગ્યાએ આપણે કરી શકીએ. હજી ઉદાહરણ જોઈએ. I called my friend in order to inform him about the timetable of online classes. બરાબર. ઓનલાઈન ક્લાસીસ. તો ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ અહીંયા ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ છે એ આપણે વાક્યની વચ્ચે કર્યો ઇન ઓર્ડર ટુ, અને ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ઇન્ફોર્મ એટલે જણાવવું, માહિતી આપવી. મેં મારા મિત્રને ફોન કર્યો તો ઓનલાઈન ક્લાસની માહિતી, સમયની માહિતી આપવા માટેથી. આને નાને જો તમે વાક્યની વચ્ચે લઈ લો તો ઇન ઓર્ડર ટુ ઇન્ફોર્મ હિમ અબાઉટ ધ
ટાઈમ ઓફ ઓનલાઈન ક્લાસીસ આઈ કોલ્ડ માય ફ્રેન્ડ. બરાબર, આઈ કોલ્ડ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કયો કાળ છે, કોલ્ડ છે, ભૂતકાળ છે, આવો ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. આવું બધું જણાવવાની વસ્તુ રહેતી નથી. હવે તમે ઘણું બધું આની અંદર સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. બરાબર, તો ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ વાક્યની શરૂઆતમાં અથવા તો વાક્યની વચ્ચે પણ થાય છે. હવે મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે પરીક્ષામાં આપણને 2 થી 3 અલગ અલગ રીતે આપણને પૂછે છે. અધૂરો વાક્ય પૂરું કરવાનું MCQની રીતે, અને વાક્ય બનાવવાની શું કહેવાય ઉપર આપ્યું હોય આપણને અલગ અલગ ફંક્શનના નામ અને વાક્ય નીચે આપ્યો એ રીતે પણ પૂછે છે. તો જો ક્યારેક અધૂરું વાક્ય પૂરું કરવાનું હોય તો એ કઈ રીતે હોય, તો કે ભાઈ એક વાક્ય હું તમને અહીંયા આપું, એક ઉદાહરણ જોઈએ તો in order to get, બરાબર. હવે અહીંયાથી વાક્ય પૂરું ખાલી જ છે. બરાબર, અને કાઉન્સમાં આપી દીધું, શું આપી દીધું, શોવિંગ પર્પઝ. બરાબર, કાઉન્સમાં અહીંયા તમને આપી દીધું ભાઈ શોવિંગ પર્પઝ, શોવિંગ પર્પઝ. અને એમાંય તે શોવિંગ પર્પઝની અંદર પણ જો આપણને પર્ટિક્યુલર કહી દીધું યુઝ ઇન ઓર્ડર ટુ. બરાબર, શોવિંગ પર્પઝમાં ઇન ઓર્ડર ટુ એવી રીતે કહી દીધું. અહીંયા તો જો કે ઇન ઓર્ડર ટુનો વાક્યની શરૂઆતમાં જ પ્રયોગ છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ ઇન ઓર્ડર ટુ છે. અને બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ તો એ છે કે અહીંયા ગેટ લખી જ નાખ્યું છે એટલે તમારે તો હવે શું આગળ જે અધૂરું વાક્ય છે એ જ પૂરું કરવાનું છે, કારણ કે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ તો એ લોકોએ મૂકી દીધું છે ગેટ. બરાબર છે, તો હવે ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ આટલું વાક્ય અહીંયા બની ગયું છે. બરાબર, હવે તમારે આગળ વિચારી અને બનાવવાનું છે. આમાં આ વાક્યમાં જવાબ એકથી વધુ હોઈ શકે, જેટલા વિદ્યાર્થી જેટલા મગજ એટલા જવાબ થાય. બરાબર, પણ નિયમને અનુસરેલું હોવું જોઈએ કે ભાઈ ઇન ઓર્ડર ટુ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ અને વાક્ય રચના બંધ બેસતી લાગવી જોઈએ. બરાબર, ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ જેવું લાગવું જોઈએ નહીં. હવે આને જ હું પૂરું કરું. બરાબર, ચલો મને ઈચ્છા થઈ કે આને મારે પૂરું કરવું છે તો હું શું લખું ભાઈ, ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ in order to get government job, Praveen reads, બરાબર, hours a day. બરાબર, તો અહીંયા મેં અધૂરું વાક્ય છે એ પૂરું કર્યું. કઈ રીતે, ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ ગવર્મેન્ટ જોબ પ્રવીણ રીડ્સ 12 hours અ ડે. સરકારી નોકરી મેળવવા માટે પ્રવીણ છે રોજના 12 કલાકનું વાંચન કરતો. બરાબર, તો ગેટ એટલે મેળવવું. હવે તમે અહીંયા ગમે બીજું પણ લખી શકો. ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ પછી તમારા મનમાં જે પણ વાક્ય આવે એ તમે બનાવી શકો, લખી શકો. બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયાથી એકથી વધુ જવાબ હોઈ શકે, પરંતુ તમારે અલગ અલગ તમારા માઇન્ડસેટ સાથે જવાબ લખવાના છે. આપણને MCQ રીતે પૂછાય છે. એક MCQ રીતનું ઉદાહરણ જોઈએ એટલે તમને એનો પણ આઈડિયા આવી જશે. બરાબર, હરેક લેક્ચરમાં આપણે આવી રીતની પ્રેક્ટિસ તો કરતા જ રહીએ છીએ એટલે જેથી કરી તમને આઈડિયા રહી શકે કે ભાઈ આવી રીતે પૂછાય છે, અથવા તો આવી રીતે આપણને મૂંઝવતા જે પ્રકારના પ્રશ્નો એ લોકો મૂકી શકે છે. તો અહીંયા એક બે વ્યક્તિ વચ્ચે સંવાદ હોય. બરાબર, અને અહીંયા આપી દીધું હોય શું, શોવિંગ પર્પઝ. બરાબર,
શોઈંગ પર્પઝ આપી દીધું. હવે અહીંયા શું ભાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે? ઝીલ સેડ વાય ડુ યુ સ્ટડી? તું શું કામ સ્ટડી કરે છે? તો નિધિ એનો જવાબ આપે છે. હવે શું જવાબ આપે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપણને 4 આપેલા છે. બરાબર. બીકોઝ forget knowledge. બરાબર. ઓપ્શન બી આપણને એવું કંઈક આપ્યું છે, becoming doctor. ઓપ્શન સી I went to US. ને ઓપ્શન ડી એક એવું આપ્યું છે, I study in order to get knowledge. બરાબર. તો I studied get knowledge. તો અહીંયા અલગ અલગ 4 ઓપ્શન આપ્યા. આપણે ઇન ઓર્ડર ટુનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. કદાચ હજી થોડાક ડિફિકલ્ટ MCQ પણ તમને મૂકી દે, પરંતુ અહીંયાથી આપણને ચોખ્ખો જવાબ દેખાઈ રહ્યો છે કે ભાઈ I studied in order to get knowledge. ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ આપણને તરત માઇન્ડમાં એવું આવવું જવું જોઈએ કે ભાઈ શોઈંગ પર્પઝની અંદર ક્યાં ક્યાં ફંક્શન આવે છે? તો કે 4 ફંક્શન આવે છે. તો કે 4 ક્યાં? તો કે ભાઈ ઇન ઓર્ડર ટુ, ઇન ઓર્ડર ધેટ, વિથ અ વ્યૂ ટુ, સો ધેટ. તો હવે અહીંયા કયો ફંક્શન અહીંયાથી 4 ઓપ્શનમાં છે? તો અહીંયા તો આપણને ચોખ્ખું ઇન ઓર્ડર ટુ દેખાઈ રહ્યું છે, પણ ઘણી બધી વખત એવું પણ હોય કે શોઈંગ પર્પઝની અંદર વિથ અ વ્યૂ ટુનો પણ ઉપયોગ હોય, ઇન ઓર્ડર ટુનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય આપ્યો હોય. તો એની સાથે કયો નિયમ લાગુ પડે છે? અત્યારે તો અહીંયા પરફેક્ટ લાગુ પડે છે કે ભાઈ ઇન ઓર્ડર ટુ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ગેટ મૂળરૂપ છે, અને નોલેજ અન્ય શબ્દો દ્વારા પૂરું છે. તો આ વાક્ય અહીંયા આવશે બંધ બેસતું, એટલે જવાબમાં આ આવશે. બરાબર. સો સ્ટુડન્ટ, આજના લેક્ચરમાં આપણે આ જેટલું સ્ટડી કર્યું, આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. સો આવતા લેક્ચરમાં આપણે શોઈંગ પર્પઝની અંદર વધારે આગળ વધશું. અને આજના લેક્ચરનું હોમવર્ક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે છે એ 20 વાક્યો બનાવવાના છે શોઈંગ પર્પઝની અંદર ઇન ઓર્ડર ટુના. બરાબર છે. એ 20 વાક્યો અલગ અલગ ક્રિયાપદ સાથેના તમારે બનાવવાના રહેશે. સો સ્ટે ટ્યુન વિથ જ્ઞાન મંજરી વિદ્યાપીઠ મહુવા. થેન્ક યુ સો મચ.